ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਕਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੁ ਰੋਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ, ਤਬ ਜਨ ਭਲ ਉਨਹਿ ਜੋ ਗਾਵੈ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹਿ ਬਨ ਆਵੈ। ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰ ਕੈ ਘਾਲਿਆ, ਆਪ ਪੀਸਾਏ ਪੀਸਾਏ। ਐਸਾ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਆ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰ ਕੈ ਘਾਲਿਆ, ਆਪ ਪੀਸਾਏ ਪੀਸਾਏ। ਐਸਹਿ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਆ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਆ ਸਹਾਈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ।
निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की। तो साध संगत जी पिछे सिद्ध गोष्ठ बाणी की संपूर्णताई हुई है 946 अंग ते, जो सिद्धां दे नाल जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी की ज्ञान विचार गोष्ठी हुई है। 73 पौड़ियां वाली बाणी की संपूर्णताई तो बाद महाराज साहब जी ने रामकली राग की वार आरंभ की है, जिस की आरंभता कल साध संगत जी अमावस के दिहाड़े ते हो चुकी है, जिस दे आरंभ दे विच गुरु साहब जी ने मंगल उचारण किया है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रामकली की वार महला तीजा। ये रामकली की वार है और तीजे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास साहिब महाराज जी दीयां पौड़ियां हैं इस वार दे विच सारियां। 947 अंग तो ये रामकली की वार आरंभ हुंदी है। रामकली की वार महला तीजा। रामकली राग दीयां 3 वारां हन साध संगत जी। गुरु साहिबां दीयां उचारण कीतियां होईयां 2 वारां ते तीजी वार गुरु घर दे रबाबी सिखां दी उचारण कीती हुई है, राय बलवंड तथा सत्तै डूम आखी, जिसनूं टिक्के दी वार भी कहा जाता है। गुरु के सिख तीसरी वार नूं टिक्के दी वार भी कहते हैं, जिस दीयां 8 पौड़ियां हन। गुरु घर दे कीर्तनियां ने गुरु साहिब दे जस विच वार उचारण कीती है, तां ये रामकली की पहली वार है। गुरु साहिबां दीयां उचारण कीतियां होईयां 22 वारां हन साध संगत जी, जिहदे विचों 21 वारां सतगुरां दीयां उचारण कीतियां होईयां ते एक वार जो गुरु घर दे रबाबी सिखां दी उचारण कीती हुई है। इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर 22 वारां आउंदियां हन ते जिथों आरंभ होवे वार उत्थे जिहड़ा महला होवे उहदा संबंध सारियां पौड़ियां दे नाल हुंदा है। जिवें ये रामकली की वार आरंभ हुई है तां महला तीजा आया है। इहदा भाव यह है कि इस पहली वार दियां जो रामकली की पहली वार है, इहदे विच जिन्नियां पौड़ियां हन वो धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी दियां आउणगियां, तीजे पातशाह जी दियां आउणगियां। 21 पौड़ियां हन इस वार दियां। 21 पौड़ियां तीजे पातशाह महाराज साहब जी दियां उचारण कीतियां होईयां हन। बाकी श्लोक वख-वख स्वरूप दे हन। वो जिहड़े गुरु साहब जी दे श्लोक होणगे उत्थे वो महल्ले दे नाल अंक आ जावेगा, जिस महाराज साहब जी दे श्लोक होणगे। तां फिर इहदे आरंभ विच साध संगत जी ये महाराज साहब जी ने 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ये धुनी लिखाई है। 22 वारां दे विचों 9 वारां दे विच धुनियां चढ़ाइयां हन। ये मीरी पीरी दे मालक बंदी छोड़ दाता देग देग दे धनी 6वें पातशाह दल भंजन गुर सूरमा वट जोधा बहु पारे उपकारी सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने 9 वारां दे विच धुनियां चढ़ाइयां हन, क्योंकि सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने श्री अकाल तख्त साहिब की सिरजना की, सिखां नूं घोड़सवार ते शस्त्रधारी बनाया, सिखां दी फौज तैयार की 6वें पातशाह जी। फिर इसे तरह ढाडियां नूं महाराज साहब जी ने अपनी हजूरी विच रख करके सूरमियां दीयां वारां गैन करवाइयां श्री अकाल तख्त साहिब। सो ढाडी अब्दुल्ला ते नथ मल इन्हां दोनां ढाडियां ने गुरु महाराज की हजूरी दे विच वीर रसी वारां गैन कीतियां। उन्हां ने जिहड़ियां वारां गाईयां उन्हां विचों जिहड़ियां वारां गुरु साहब जी नूं महाराज साहब जी नूं भाईयां, गुरु साहब जी नूं चंगियां लगियां, जिन्हां सूरमियां दीयां वारां दीयां धुनियां, वो फिर महाराज ने ये 22 वारां दे विचों 9 वारां दे विचों 9 चोणवीआं जिहड़ियां धुनियां हन वो चढ़ाइयां सतगुरु साहब जी। इस वार के आरंभ दे विच सिरलेख आया जोधा वीर है पूर बाणी की धुनी। ये जोधा ते वीरा 2 भरा होए हन। पूर बाणी इन्हां दा पिता होया
पूर्वाणी राजपूत घराना। तो राजपूत जो पूर्वाणी दे ये जोधा ते वीरा दोवें पुत्र होए राजपूत सूरमे। इन्हां दा साध संगत जी अकबर बादशाह दीयां फौजां दे नाल जंग जो हुंदा रिहा ते अकबर बादशाह दीयां फौजां नूं हरा के डरा के धमका के भजा देंदे रहे। ये ऐसे बली सूरमे होए आ। इन्हां दी बहादरी दे फिर किस्से गाए गए, इन्हां दी बहादरी दीयां फिर वारां बनाईयां फिर ढाडियां ने समय समय नाल गाईयां गईयां। जदों श्री अकाल तख्त साहिब इन्हां दी बहादरी दी वार गाई ते 6 तुकां वालियां वो पौड़ी सी इन्हां दी वार दी ते महाराज साहिब जी नूं ये वार जिहड़ी है इन्हां दी पौड़ी पसंद आई ते महाराज साहिब जी ने इत्थे ये धुनी चढ़ा दित्ती। कहण लगे जिस धुनी दे नाल जिस लय ताल दे नाल जोधा वीर है इन्हां दोनां राजपूत सूरमियां दी जो पूरबाणी दे पुत्र सन उन्हां दी वार दी धुन जिस तरीके नाल गाई जाती है उस धुनी दे नाल ये रामकली दी पहली वार दीयां पौड़ियां गाउणियां। ये सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज साहिब जी ने आग्या की। इसे तरह होर भी 8 वारां दे विच महाराज ने धुना चढ़ाइयां। इहदे समेत 9 वारां दे विच धुना सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी ने चढ़ाइयां। ये रामकली राग दी जो ये पहली वार है इहदियां पौड़ियां सारियां 5-5 तुकां वालियां हन साध संगत। ते एक तुक जिहड़ी 6वीं है पहली पौड़ी दे विच आउंदी है वो 5 पंक्तियां तो अगे फिर एका लाया होया है ते अगे जो एक तुक रहाऊ दी दित्ती है इस विच वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई रहाओ। तां ये महाराज साहिब जी ने ये 5 तुकां दे नाल ही 6वीं तुक जिहड़ी है नाल लिख दित्ती है वखरी। एका पहला भी लगा है 5 तुकां तो बाद ये तुक लिख करके उचारण करके ते महाराज साहिब जी ने ये गरीब नवाज सतगुरु साहिब 5वें पातशाह जी की उचारण की हुई है। ये तुक अगे एका लाया है ते नाल रहाओ लिखिया है। ये रहाओ की तुक है, सिद्धांत वाली तुक है भी धन है सच्चे पातशाह तू ते तेरी नाई शोभा भी सच्ची है। आश्चर्य है विस्माद स्वरूप है सच्चे पातशाह तेरी शोभा भी आश्चर्य स्वरूप सच्ची है। 6वें पातशाह ने आग्या की धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने भी ये तुक हरेक पौड़ी दे नाल पिछों पढ़नी है। ये महाराज साहिब जी की आग्या है साध संगत जी। इस करके जदों आपां जोधा वीर पूरबाणी दी जस की जिहड़ी पौड़ी वो पढ़ते हैं ना वो 6 तुकां आउंदियां। इस करके संप्रदायी महापुरख कहते हैं कि इस वार दीयां 21 पौड़ियां दीयां 5 तुकां वालियां पौड़ियां वा जदों ये पौड़ी नाल मिल गए तो फिर ये 6 तुकां बनदियां। उस पौड़ी दीयां भी 6 तुकां वा ते इन्हां पौड़ियां दीयां भी फिर 6 तुकां बनदियां। ये जिहड़ी पंक्ति है ये हरेक पौड़ी दे नाल पढ़ी जानी। और दमदमी टकसाल दे अंदर पुरातन सारियां संप्रदावां दे अंदर जदों भी श्री सहज पाठ जां श्री अखंड पाठ साहिब कीता जाता है जां इसी तरह कथा विचार की जाती है जां इस वार दे विचों गुरु घर दे कीर्तनीए कीर्तन करते हैं तो वह इस तुक नूं हरेक पौड़ी दे पिछों पढ़ते हैं। ये मर्यादा है। और भाई कान सिंह नाभा ने भाई वीर सिंह जी डॉक्टर पद्म भूषण भाई वीर सिंह जी इसी तरह ज्ञानी नारायण सिंह जी मुजंगा वाले और फरीदकोटिया टीका जो है इन्हां सारियां गुरमुखां दी ये विचार है भी ये तुक पढ़नी चाहिए है। श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख जिन्हां ने अपने जीवन दे विच सारा जीवन ही गुरु की बाणी की कथा की, गुरु के इतिहास की कथा की। 27 कथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां संपूर्ण महापुरखां ने कीतियां। उन्हां महापुरखां ने भी ये बचन कह भी ये पंक्ति हरेक पौड़ी दे पिछों पढ़नी है। भाई जिहड़ा नहीं पढ़दा है उन्हां आख्या भी वह गुरु साहिब जी की आग्या तो बेमुख हो जाता। महाराज साहिब जी की आग्या ये पंक्ति हरेक पौड़ी तो पिछों पढ़न दी। और इसे तरह श्रीमान संत ज्ञानी अमीर सिंह जी
सत्तों की गली वाले महापुरख भाई मणि सिंह जी शहीद, उन्हां दी संप्रदा टकसाल दे महापुरख, उन्हां गुरमुखां ने 60 कथा कीतियां अपने जीवन दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां संपूर्ण ते अर्थां समेत विद्यार्थियों नूं पढ़ाईयां। ते हरेक साल जदों इत्थे कथा आउंदी सी, उन्हां महापुरखां दे ऐसे बचन लिखे हुए आ, वो उचेचे तौर ते ये बचन कहते सी कि भाई ये गुरु कलगीधर पातशाह जी की आग्या है, हरेक पौड़ी तो पिछों ये पंक्ति पढ़नी है। कहण तो भाव पुरातन सारे ही महापुरख सारियां ही संप्रदावां इस पंक्ति नूं पढ़ते आ रहे हैं। हुण नवें दे विच थोड़े जे समय चो चलिया है, जिहड़े लोग इस पंक्ति नूं नहीं पढ़ते हैं वो कहते भी एक बारी लिखी है, इस करके एक बारी पढ़नी है। ਉਹਦੇ ਤੇ महापुरख कई दलीलां कई विचारा दे दिंदे हन भी बहुत कुछ ऐसा है जिहड़ा कुछ लिखिया नहीं ते असीं पढ़दे हां। ये तां महाराज दा हुक्म है। फिर एक तां ये विचार दिंदे आ भी 22 वारां दे विचों सिर्फ इक्को एक ये वार वा जिहदे विच रहाओ आउंदी है, रहाओ दी ये तुक आउंदी है, बाकी 21 वारां विच रहाओ नहीं मिलेगा किते। ये रहाओ जिहड़ा महाराज ने दिता भी ये सिद्धांत वाली ये तुक वै ते ये हरेक पौड़ी दे पिछों पढ़नी है। इस तरह जिवें कल महापुरखां ने इस वार की आरंभता करदियां होइयां दस्सिया सी कि लिखिया ते एका होया है ते आपां उहनूं एक उचारण करदे हां। फिर लिखिया ते ऊड़ा खुले मूँह वाला ते उत्ते लम्मी लकीर है, कार है, वो ही लिखिया होया है ते आपां उहदा उचारण ओंकार करदे हां। ये संप्रदा ने दस्या भी इहनूं ओ नहीं कहना, इहदा उचारण ओंकार करना। जे आखिए भी जो लिखिया उही पढ़ना, फिर लिखिया तो उही आ। पर टकसाल ने दस्या, संप्रदा ने दस्या, ये जो चली आउंदी सीना बसीना मर्यादा है उहदे अनुसार सानू पता लगा भी इहदा उचारण ओंकार करना। फिर महापुरखां ने आरंभ च ही दस्या सी कि आरंभ दे विच ही पहले श्लोक च आ गया श्लोक महला तीजा भी इत्थे श्लोक लिख के अगे मम्मा लिखिया ते नाल 2 वसरगां पाईयां होईयां, 2 बिंदियां लाईयां होईयां। हुण लिखिया ते मम्मा ही है कल्ला, हुण मम्मा ही थोड़ा कल्ला बोलांगे भी वो जिहड़ियां वसरगां लाईयां होईयां वा वो हाहा ते लल्ले नूं कन्ना वा भी वो महल्ले का छोटा रूप दिता होया वा भी मम्मा पा के नाल 2 वसरगां ला दित्तियां भी इहदा उचारण महल्ला ही करना, लिखिया ते मम्मा ही होया कल्ला। फिर तो इस तरीके नाल संस्कृति दे विच भी विसरगां आउंदियां जिथे हाहे दी वरतों कीती जांदी उहदा उचारण हाहा कीता जांदा है। तां इह संथਿਆ दे विच ही साध संगत जी सानू समझ पैंदी है, पता लगदा है भी ये पंक्ति किस तरह पढ़नी है। इसे तरह ये वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई रहाओ। फिर जो रहाओ है ना, इनू भी चंगी तरह समझण दी लोड़ है। रहाओ दा संबंध पिछली तुक नाल हुंदा है। जिथे रहाओ होवे, रहाओ तो पहलां जिहड़ियां तुकां आउंदियां उहदे नाल रहाओ दा संबंध हुंदा है। रहाओ नूं आपां अगे नहीं जोड़ना है, श्लोक नाल नहीं रहाओ दा संबंध। रहाओ दा संबंध पिछली तुक दे नाल ही है। इहदे नाल है वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई रहाओ। इत्थों तक कल साध संगत जी विचार सांझी हुई सी। महापुरखां ने बड़े प्यार सत्कार दे सहित ये वार की आरंभता करदिया हुए आ ये पहली पौड़ी तक कथा व्याख्या हुई सी। उहदे तो अगे जिवें दूसरी पौड़ी तो पहला महाराज पंजवें पातशाह जी ने श्लोक लिखवाए हैं। भगत कबीर साहब जी का श्लोक आ रहा। इस भगत कबीर साहब जी के श्लोक के अर्थ पंचम पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज साहब जी के पासों जग्यासुआं ने गुरसिखां ने भावना वालियां ने पुछया कि महाराज सानू इस श्लोक के अर्थां की समझ नहीं पई है, आप कृपा करके दसो महाराज दे विच की भाव है। ते सतगुरु पंचम पातशाह महाराज साहब जी ने इत्थे भगत कबीर साहब जी का श्लोक लिखाउंदियां होइयां ते नाले महाराज साहब जी ने इहदे अर्थ दसे हैं। तो सतगुरु साहब जी जिवें कृपा करते हैं, भगत कबीर साहब जी अपनी रसना तो जो बचन फरमाते हैं, शरधा भावना सहित सरवण करिए। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। श्लोक कबीर
ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਘਾਲਿਆ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਿਆ, ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਨਾ, ਘਾਲਿਆ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਬਰੀਕ ਕੀਤਾ, ਕੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਖਾਲਸੇ ਬੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਸੁਨਹਿਰੇ ਕਿਹੜੇ ਚ? ਨਿਸ਼ਚੇ ਰੂਪੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਰੂਪੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੂਪੀ ਕੁੰਡਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਡੰਡਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਨः ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਾ, ਇਹ ਰਗੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਗੜ ਮਾਰੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਤਨ ਤਰਪੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਲਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ, ਬਰੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਪੀਸਾਏ ਪੀਸਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪ ਨਾਮ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ, ਪੀਸਾਏ ਪੀਸਾਏ, ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਰੂਪੀ ਸੁਨਹਿਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਮਸਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਐ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਤਾਣ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਤਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨ ਵਿੱਚ ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਾਣ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਹੂਬਲੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬਲ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਾਣ ਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਤਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪੀਸਾਏ ਪੀਸਾਏ, ਮਹਿੰਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਆ। ਪਰ ਹੇ ਸਹਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ, ਤੈਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੈ ਸਹਿ, ਸਹਿ ਨਾਮ ਹੈ ਪਤੀ ਦਾ, ਸਹਿ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ, ਇੰਨਾ ਰਗੜਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ
ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਸਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਮਸਕਤ ਕਰਦੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮਸਕਤ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਕਤ ਘਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਮਸਕਤ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ। ਉਸ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਰਗੜੀ ਜਾਵੇ, ਪੀਸੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਗੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸਫਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੋਈ ਨਿਸਫਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੋਈ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਾਲਣਾ ਬਿਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਦਿਓ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਗੋਚਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਸਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਵਾ ਉਹ ਸਫਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਰਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਥਾਏ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਓ। ਕਈ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਮਝਾਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਬਾਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਢਾਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਮੋਹ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਗਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਮੁਖ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਹ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਸਮਝ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਰੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ, ਤਨ ਦੇ ਤਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਦਾ ਤਾਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਘੋਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਸਹੁ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੁ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈ ਸਹਿ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਆ ਕਬਹੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਕ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰਗੜ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁਰਾ ਰਾਈ ਦਸਾਂ ਭਾਏ। ਰਾਈ ਸਰੋਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸੁੰਗੜਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁੜਾ ਰਾਈ 10ਵੇਂ ਭਾਏ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੋਟਾ ਹਾਥੀ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤਨ ਦਾ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਈ। ਸਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਰੋਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਕ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਰੋਂ ਆ ਉਹਦਾ ਦਾਣੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਰਾਈ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵੀ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ ਵਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਕਸਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਚੌੜਾ ਹਾਥੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਅਪੜੇਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ। तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, आओ हमारे पास, आओ हमारे पास। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾ। ਇਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਂਗੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਦੀ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਗੜੀਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਗੜੋ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟੋ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਗੜੋ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਰੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ ਰਗੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਰੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਹੁ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਪੀਸੈ ਆਪੇ ਘਸੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਜਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਪ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਸਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਤੇ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਰੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੇ ਪੀਸੇ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਿਸਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਆਪੇ ਘਸਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਸਾਇਆ, ਰਗੜਿਆ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਜੀਵ ਛੱਡ ਦਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਵੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਤਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਘਸਾਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਏ ਲਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੀਸ ਕੇ ਘਸਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੀਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਘਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਫਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਇਹ ਖਸਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੁ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਲਾ ਹੈ। ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਕੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਪਿਆ ਦੇਈਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਛਕਾ ਦੇਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ। ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੁਪਾਈ ਅਨਾ। ਵੇਖੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੇ ਉਪਾਈ। ਇਹ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਖ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਜਾਏ ਸਮਾਹੀ। ਜੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਹੁਕਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇ, ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਸ ਭੋਗ ਕੇ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਸਮਝ ਲਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਵੇਖ ਵਿਕਸਦਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲੋ ਛਾਲਾਂ, ਵੱਜਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਮਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸਵਾਸ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀਵਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹੇ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ
ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੰਦ ਪਾਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਵੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਖਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੀ ਲਾਂਜ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਵੇ, ਬੰਨਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਛੱਡ ਦਵੇ ਵੀ ਚੱਲ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਚੱਲ ਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੰਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਨ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਕਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛਾਲਾ ਛੂਲਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕਲ ਸਿਆਣਪ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਅਕਲ ਮੇਰੀ, ਇੱਥੇ ਅਕਲ। ਇਹ ਅਕਲ ਤੇਰੇ ਆਪੇ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਵਾ। ਜਿਸ ਅਕਲ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਜਨਾਜੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੱਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਛਾਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਆਪੇ ਵੇਖ ਵਿਕਸਦਾ, ਆਪ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਨਾ, ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਵੈ ਲਾਏ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਚਣਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਕਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਏਡਾ ਕੋ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਜਿੱਡੀ ਕਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ, ਏਡੀ ਕੋ ਵਸਤੂ ਸੀ। ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਓਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਦਾਰਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ ਵਾ ਨਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾ ਹੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਤੂੰ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭਨਾ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਜੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਲ, ਜੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਹ ਸੋਝੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਜਲੇ ਹੈ ਥਲੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜੋਰ ਹੈ ਸਭਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਆਪ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਜ਼ੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਵਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਵਾਂਟਲੀਆਂ ਵੀ ਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵ ਨੀਵੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ, ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ। ਐਸਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਨ ਮਹਿ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰਈ, ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰਈ, ਰੰਕ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੰਕ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰਈ, ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ, ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੇ, ਜਹ ਤਾਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਯਮ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਵੇਗਾ, ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਬਾਜ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਣਗੇ, ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਚਰਗਾਂ ਕੁਈਆਂ ਇਹ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਯਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹ ਘਾਹ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹਵੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਚਾਹਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ, ਢਾਹੋ ਖਾਣ ਤਿਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ, ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਖਾਲੇ, ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾਹ,
ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹਾ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵੈ ਲੈ ਸਾਹਾ, ਜੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਹ। ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਜਿਉ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਦੇ ਗਿਰਾਹ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਧ ਦੇਵਲ ਮੈਂ ਨਾਹੇ ਕੋ। ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਕਿਸ ਆਖ ਸੁਣਾਈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈਏ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਆਪ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਆਪ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਮ ਜੇਵਟ ਵੱਡ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹੋ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਚਰਜ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਾਈ, ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਵੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਆਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ ਪੜੋ। ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਨਾਈ ਸੋਭਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੁਧ ਜੇਵਟ ਮੈਂ ਨਾਹੇ ਕੋ ਕੈਸੇ ਆਖ ਸੁਣਾਏ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।